پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دہشت گردی تو اپنی جگہ ہے جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت دنیا کے لیے ہم مہیا نہیں کر سکتے کہ 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ یا 1948 کی جو جنگ تھی، تینوں کو ملا کر جتنے بھی ان جنگوں میں ہمارے جوان افسران شہید ہوئے، اس ٹیررسٹ جو کی صورتحال جو ہے ٹیررزم کی اور ٹیررسٹ اٹیکس کے نتیجے میں، یا انتہا پسندوں اور جو عسکریت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف جو افواج پاکستان نے، پاکستان کی پولیس نے، پاکستان کے عام شہری نے، بہنوں بزرگوں بھائیوں نے، چاہے وہ مینا بازار ہو یا مون مارکیٹ ہو یا کراچی کا کوئی علاقہ ہو یا کوئٹہ کا کوئی علاقہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تمام جنگوں کی شہادتوں کو ملایا جائے تو یہ شہادتیں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. لہذا کسی کو اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اس کو اپنی جنگ سمجھتا ہے. اس کو ختم کیے بغیر، اس کو شکست دیے بغیر پاکستان امن اور ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سرمایہ کاری کے حوالے سے مشکلات ہیں، یہ بذات خود جو انتہا پسندی ایک بہت بڑی مشکل ہے. میں نے آج آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے جو معالج ہے اس کو میں نے کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، ہم آپ کو اسلام آباد، لاہور، کراچی ہم آپ کو لے کے چلیں گے، آپ کے سیمینار کروائیں گے. تو اس نے کہا میں بڑی خوشی سے آؤں گا، مگر میری بیوی نے مجھے منع کر رکھا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے. بس آپ اسی ایک مثال سے سمجھ لیجئے گا، یعنی آپ کو اچھی طرح اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ کس قدر اس انتہا پسندی نے اور ٹیررزم نے پاکستان کو ہر لحاظ سے، سرمایہ کاری کے لحاظ سے، باہمی جو تعلقات ہیں ممالک کے درمیان، تجارت، کامرس، ایگریکلچر، سرمایہ کاری، جوائنٹ وینچرز، ہر حوالے سے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. لہٰذا اس کے خاتمے کے بغیر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اصل مقصد کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں نے ابھی آپ کو اس کے بارے میں ذکر کیا. پنجاب میں بھی ہم نے ایک سیکورٹی بورڈ بنایا جس کا میں چیئرمین ہوں. وہاں پر ہم پولیس کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم باہر کے ممالک سے، اپنے جو دوست ممالک ہیں ترکی سے، ان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے بھی دیکھا کہ محرم کے دوران بے پناہ تھریٹس تھے، لیکن الحمدللہ پورے پاکستان میں، خالی پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں بہت حد تک امن رہا. لیکن یہ کیسا اپنا ایک ماحول ہے کہ ایک محرم کے حوالے سے پوری آپ کی پولیس فورس اور ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر لگ جائے تاکہ خدا نخواستہ کوئی واقع نہ ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، جو اسلام کی جو صحیح جو تعلیمات ہیں اس کو پڑھانا ہے. اسلام کا جو بنیادی جو پیغام ہے وہ انسانیت کی بھلائی، انسانیت کے درمیان بھائی چارہ، اور یہ کہاں کا اسلام ہے کہ مسلمان مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا گلا کاٹے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر مسلمان ہم قرار دیں، کسی کو ہم کافر کا سرٹیفکیٹ دے دیں. یہ تمام چیزیں اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کے صریحاً اس کے خلاف ہیں. اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو اسوہ حسنہ ہیں، اس کی یہ 100% نفی ہے. جب تک کہ پاکستان کے اندر جو ایک قرآن اور ایک خدا اور ایک رسول کی بنیاد پر اگر ہم باہمی بھائی چارے کو فروغ دیں گے اور جو اختلافات ان کو ختم نہیں کریں گے، تو کبھی بھی ہم مخالف یا دشمن کا
इफ़ेक्टिवली मुकाबला ना कर सकेंगे। इसके बाद फिर ये बात दुरुस्त है कि करप्शन ने पाकिस्तान के अंदर डेरे जमा रखे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी है उससे भी उसको ज़ौफ़ पहुँचा, और मुल्क से बाहर जो सरमायाकारी है उसका तो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मोर दैन वन रीज़न सरमायाकारी नहीं हो रही। लोग समझते हैं कि हर काम में पैसे दिए जाते हैं। बड़े बड़े स्कैंडल्स आपके सामने आए हैं, उनके ऊपर जो गिरफ्त की गई या इंसाफ के तकाज़े पूरे किए गए वो हम सब के सामने है। कोई दिन नहीं जाता जबकि करप्शन का कोई स्कैंडल अखबारात में या टीवी के टॉक शोज़ या ख़बरों की ज़ीनत नहीं बनता। लेकिन और फिर जिस मुल्क में हाजी लुट जाएं तो मैं समझता हूँ कि फिर बाकी कोई चीज़ नहीं बचती। ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। और करप्शन जो है, जिससे कि कौमी वसाइल को लूटा जाए, तो आप यकीन करें कि उसके बाद फिर गुर्बत, बेरोज़गारी का जन्म लेना ये ऐन हकीकत है कि करप्शन की कोख से गुर्बत जन्म लेती है, बेरोज़गारी जन्म लेती है, और सरमायाकारी के जो मौक़े हैं वो बिल्कुल महदूद होकर रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज़ करता चला जाऊँ कि ये मसाइल अपनी जगह हैं। इसी तरीके से गैस लोड शेडिंग, बड़ी मैसिव गैस लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरीके से बिजली का बहुत बड़ा बहरान है। ये तमाम मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा है, बड़े कुदरती वसाइल से माला माल किया है। कौम के अंदर बड़ी वसअत है, बड़ी ज़रूरत है। आप बरतानिया में अगर यहाँ पर दिन रात मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, मज़दूर हैं, कारपेंटर है, टेक्नीशियन हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि जितना शोहरा या नाम पाकिस्तानियों ने नॉर्थ अमेरिका में, बरतानिया में, मिडल ईस्ट में कमाया है वो शायद ही किसी और नेशनलिटी ने कमाया हो। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं, तो उसकी वजूहात मैंने आपको अभी बताई कि कानून की हुक्मरानी और कानून को पाँव तले रौंदना और करप्शन के अंबार लगाना, मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटना, और फिर बेहिसी का बदतरीन मुजाहरा किया जाए कि अगर अखबारात में, टीवी पे अगर कोई आते हैं स्कैंडल्स, उसकी तरदीद न की जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट वो उनका मुआखज़ा करे या उनका नोटिस ले, तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्राइट साइड ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान के पास बहुत हुनर है, अज़हान है, नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इंशाअल्लाह इन मुश्किलात का ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ाला होगा और पाकिस्तान अपने असल हदफ और मकसद की तरफ लौटेगा। अकाउंटेबिलिटी होगी और मुल्क की जो पन बिजली, मुल्क के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, मुल्क के अंदर जो हमारी ज़रख़ेज़ मट्टी है, लाइफ स्टॉक है, डेयरी फार्मिंग है, कोयले के हमारे ज़खायर हैं, इनको इंशाअल्लाह ज़रूर बुरुकार लाया जाएगा। और जो माजी की जो कोताहियाँ और जो माजी की जो फाश गलतियाँ हैं, उनको मैं समझता हूँ कि सामने रखकर सबक सीखते हुए हम पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम दिलवाएंगे। इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें वी मस्ट बी कंसर्न्ड, हमें मेहनत करनी होगी, कुर्बानी देनी होगी, इसार का मुजाहरा करना होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह अपना बेपाया फजल करम से पाकिस्तान के ऊपर अपना फजल करेगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बात को मैं दोबारा रिट्रेट करता हूँ, मुकर्रर तौर पर कहना चाहता हूँ कि इन मुश्किलात के बावजूद भी इंशाअल्लाह हम अपने मकासद हासिल करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर दुनिया की अक़वाम आलम में एक बावकार मुल्क के तौर पर उभरेगा इंशाअल्लाह।